I think I've never done this before. Neither have I. પણ તું ગાડી બરોબર ચલાવજે ભાઈ. What does your work mean to you? ગમતું કામ કરવું હોય તો એ ત્યારે જ ગમે જ્યારે તમે કોઈક ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો. My spark within or my drive within is to create an impact whenever I get up every morning. I love hearing my favorite music in the car or communicating as much as possible or working through my journey. So my car is like almost my second office. બધાને 24 કલાક આપ્યા છે. તો તમને તો 48 આપ્યો એવું લાગે. I talk work and I get out of the meeting. મારે શું જોઈએ છે, મારા ડિલિવરેબલ શું છે, તમે શું મને આપશો, એની પ્રાઇસ શું એ નક્કી કરીએ, મને ફાવે તમને ફાવે, લગન કર્યા, આવજો ટાટા. And why is that initiative so close to your heart? પ્રયાસ શરૂ કર્યો જેનું નામ છે સક્ષમ કન્યા યોજના, જેને આપણે સ્કાય કહીએ છીએ. Yes. તો એ છોકરીઓનો હાથ પકડી શકીએ, 2 છોકરી 5 છોકરીઓ 10 છોકરીઓ એમ કરીને એમની સાથે ઉડી શકીએ કે એમને ઉડાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ આપી શકીએ. ફ્રેન્ડ્સની પરિભાષા લોકોને જુદી જુદી હોય છે, મારી અલગ છે, પણ એકવાર મારા ફ્રેન્ડ બની ગયા, મારા મિત્ર બની ગયા પછી હું તન મન ધનથી એમની સાથે ઊભો રહું છું. Do you believe in second chances? યા. Has life given you second chances? ઓ યસ. આ બધું શું છે, જિંદગીનું ફેલિયરથી મળેલો નિચોડ છે. નિચોડ છે. સારી ગાડી, સારા કોન્વર્ઝેશન, સારી કોફી અને સારું વેધર સારું વેધર રેરલી મળે. Chiranjeev sir, Yep. welcome to the Drive Within. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you. This is a very new concept. I think I've never done this before. Yes. Neither have I. પણ તું ગાડી બરોબર ચલાવજે ભાઈ. I'm a safe driver. I love my drives. I enjoy my drives. Do you like driving yourself? I like them slow. Okay. I love driving a few times through the year. And sometimes I just take my car, રાતે આવી તો ઈચ્છા થાય અને બસ ગાડી લઈને નીકળી પડ્યા એક શોર્ટ ડ્રાઈવ માટે. What do you do on long drives? Do you think? Do you listen to music? મારી ડ્રાઈવ્સ એટલી બધી લાંબી તો નથી હોતી, પણ whenever I go, yes, I listen to music and I sing along. Oh wow. Yeah, that's my me time. And sometimes I even take my son on a drive and both of us sing along to the songs, and that's my way of catching up to his generation and any generation na બધા ગીતો અને નવી નવી વસ્તુઓ, and that's when he opens up. Nice. So that's a father-son bonding time. Yeah. See, the kind of life we live, most of the time is spent in the car while commuting to different places, different meetings, and I hustle around various offices, various sites that we have, બીજા બધા projects per in different departments for different functions, different commitments that I have or organizations that I have to visit. So most of those things take place in the car. એટલે એટલો બધો ટ્રાવેલ ડિસ્ટન્સ હવે વધી ગયો છે, સિટીમાં બી ટ્રાફિક છે અને બધું જ સિટીમાં અને એના આજુબાજુના એરિયામાં હોય એટલે કશે બી જતો હોય તો 30 મિનિટ 40 મિનિટ થાય. Yeah. So I love hearing my favorite music in the car or communicating as much as possible or working through my journey. So my car is like almost my second office. Second office. So talking about office and talking about work, what does your work mean to you? You're an entrepreneur. What does it mean to you? See, કોઈ પણ કામ કરવું હોય ને તો એ ત્યારે જ તમને એ કામ કરવું ગમે જ્યારે તમારામાં એક અંદરથી એક સ્પાર્ક આવે સવારે, અને એ સ્પાર્ક જ્યારે લાવવો હોય, ગમતું કામ કરવું હોય તો એ ત્યારે જ ગમે જ્યારે તમે કોઈક ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો. દરેક વસ્તુમાં આખો દિવસ ખાલી પૈસા કમાવા જ નીકળો છો, એ એક જ ગોલ હોય તો એ બી તમે કંટાળી જશો એક લિમિટ પછી. એટલે પૈસા કમાવું એકલો જ ધ્યેય ના હોય, પણ જે કરો છો એનાથી બીજા લોકોને ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકો છો. એક સ્ટેજ પર આવ્યા પછી તમે કેટલી બધી લાઈફ્સને સપોર્ટ કરો છો. તમારી આખી ઓન્ટરપ્રેન્યોર ઇકોસિસ્ટમમાં એ ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ ઇકોસિસ્ટમ સાથે કેટલાય લોકો જોડાયેલા છે, કેટલા ફેમિલીઝ જોડાયેલા છે, કેટલા લોકોના ઘર ચાલી રહ્યા છે, કેટલા નવા લોકોને તમે મળો છો. સો મારા માટે ક્રિએટિંગ દેટ ઇમ્પેક્ટ, બિંગ ક્રિએટિવ
taking up a new challenge every day, and then fulfilling or succeeding in crossing that challenge or crossing that hurdle is something that drives me a lot every morning. તો હું એવું કહી શકું ને કે that's your drive within. Oh yeah, absolutely. My drive within is to create, my spark within or my drive within is to create an impact whenever I get up every morning. My impact could be through a simple work that I do, through the projects that we execute, or a new opportunity that comes my way and I successfully fulfill it, or a new challenge, we overcome that challenge. So all those things. So that drives me. I need my drive. If I don't have anything through the day, then I feel very, very dull. What do you do on those days? The To days that I'm dull, yeah, to spark up. I take up a challenge. I call people who can, Move things around. move things around and જે મને creatively challenge કરે કે એમની સાથે વધારે brainstorm કરું. નહીં તો પછી મારી ટીમને બોલાવું. I fire them up. I give them new challenges. મારા થોડા ટેન્શન એમને પાસ ઓન કરું. તો એન્ટરટેનમેન્ટ આવે લાઈફમાં. કારણ કે એના વગર નથી મજા આવતી. It's just Yeah. going back and coming like Very the same monotonous. way. For me, not achieving even 1% through that day, for me that day is not productive. દરરોજ એક વસ્તુ તો કંઈક અચીવ કરવી જોઈએ, કંઈક નવું શીખવું જોઈએ, કંઈક નવો તમારા લાઈફમાં ઝીલ હોવો જોઈએ, સ્પાર્ક હોવો જોઈએ, કંઈક તો હોવું જોઈએ. That is true. બટ સર તમે કેટલું બધું કરો છો. હું તમને ખાલી ને ખાલી ઓન્ટરપ્રિનર તો ના ગણું, કોઈ ગણતું નથી. અમે જ્યારે તમને જોઈએ કે તમારી સોશિયલ મીડિયાનું કે તમને ઇવેન્ટ્સમાં લાઈવ જ્યારે રૂબરૂ વન ઓન વન મળવાનું થતું હોય ત્યારે તમે એટલું બધું કરો છો. મને ખાલી એમ કહો સર, ફંડામેન્ટલી હું તો તમને એક જ સવાલ પૂછું કે હાઉ ડુ યુ મેનેજ ટુ ગેટ સો મચ ડન? ઇઝ ધેર અ સિક્રેટ રેસિપી દેટ યુ હેવ વેન વી ડોન્ટ? આમાં તમારી વાતમાં બે ક્વેશ્ચન છે અને બંનેઓના જવાબ આપું. પહેલો છે સોશિયલ મીડિયા પર મારા જે તમે જુઓ છો એમાં હું કોઈ દિવસ મારા કામની વાત નથી કરતો. મારા સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ હું માત્ર ને માત્ર કોઈકનું કંઈક ભલું કરી શકું, મારા દ્વારા, મારા લર્નિંગ્સ દ્વારા કોઈકની લાઈફમાં કંઈક ઇમ્પેક્ટ આવી શકે, કે મારા કોઈક એવા એક્સપિરિયન્સથી, મારા ફેલિયર્સથી કે મારી સક્સેસથી કોઈની બી લાઈફમાં એક નાનો બી ચેન્જ લાવી શકું હું, તો એ મીડિયમનો હું એના માટે જ ઉપયોગ કરું છું. કે હું કંઈક કરી શકતો હું જેનાથી કોઈને ઇન્સ્પાયર થઈ શકે, એ મીડિયમનો એના માટે ઉપયોગ કરું છું. બહુ રેરલી હું મારા આટલા બધા પ્રોજેક્ટ્સ વિશે, મારી ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફર્મ વિશે, કે મારા રિયલ એસ્ટેટ વેન્ચર્સ વિશે, કે બીજા કોઈ પણ મારા જે ઓન્ટરપ્રેન્યોરલ વેન્ચર્સ છે એના વિશે બોલું છું. બાકીનો ટાઈમ હું જે તમે કહો છો કેવી રીતે કરું છું, તો મારા એવું ફર્મલી માનવું છે કે બધાને 24 કલાક આપ્યા છે. બધાને કામ કરવાનો ટાઈમ ઓલમોસ્ટ સરખો આપેલો છે. તો તમને તો 48 આપ્યો એવું લાગે. ના, ઇટ ઇઝ અબાઉટ પ્લાનિંગ, પ્રાયોરિટાઇઝિંગ, નોટ ડુઈંગ ધ વર્ક જે તમારી પ્રાયોરિટી નથી. એ જે પ્રાયોરિટી ના હોય ને કઈ રીતે તમે બીજા ટાઈમે કરી શકો છો, કઈ પ્રાયોરિટીઝ છે, કઈ રીતે એને ડાયવર્ટ કરવી છે, કઈ રીતે એને પ્લાન કરવું છે, કઈ રીતે એને ડિવાઈડ કરવી છે તમારા શેડ્યુલમાં, that is very important. Where most of us fail in managing time is that priority ના હોય ને એ વસ્તુમાં વધારે ડ્વેલ કરવું. તમારું કામ નથી એના પાછળ તમે ટાઈમ બગાડો છો ડેલિગેટ કરવાના બદલે. તમારું કામ જે નથી એને કરવાનો ટ્રાય કરો છો just because you want to do and work for a particular number of hours. એટલે હું એ ફર્મલી બિલીવ નથી કરતો. બીજું, હું મારી મીટિંગ્સમાં કોઈ બી વાર, તમે બી આટલી બધી વાર મારી સાથે મીટિંગ કરી હશે, જોયું હશે, આઈ ટોક વર્ક એન્ડ આઈ ગેટ આઉટ ઓફ ધ મીટિંગ. ડન. યસ. મને મારા કામની વાત કરવી છે, મને કોઈ બીજી પંચાયતમાં રસ નથી, મને આજુબાજુની કરવામાં રસ નથી. મારે શું જોઈએ છે, મારા ડિલિવરેબલ શું છે, તમે શું મને આપશો, એની પ્રાઇસ શું, એની એક કિંમત શું, એ નક્કી કરીએ. મને ફાવે, તમને ફાવે, લગ્ન કર્યા, આવજો ટાટા. સમય નથી કોઈની પાસે. યસ. જો એ રીતે કામ કરીએ ને એ રીતે તમારો ડિવાઈડ કરીએ તો આઈ થિંક બધા એટલું જ કરી શકે એમ છે. બીજું, મને એવું નથી કે હું એક જ કામ કરું ને એને જ માસ્ટર કર્યા જ કરું. હું એ રીતે નથી બન્યો. મને નવા નવા વેન્ચર્સ ગમે છે, એ વેન્ચર્સને સક્સેસ કરવી ગમે છે, એ વેન્ચર્સને ગ્રો કરવું ગમે છે, જેના દ્વારા હું નવા લોકોને મળી શકું, મારું નેટવર્ક વધારી શકું, એ લોકો પાસેથી શીખી શકું, એમની પાસે હું કંઈક નવું એક્સપિરિયન્સ કરી શકું અને હું એ લોકોને એ નવું કંઈક શીખવાડી શકું. તો હું એ રીતે મારી ઇકોસિસ્ટમ વધારવા માંગુ છું. મને એવું ગમે છે. સો મારા 24 કલાક
એ રીતે ડિવાઈડ થઈ જાય, ઓપ્ટિમાઇઝેશન. ઓપ્ટિમાઇઝ કરી શકું છું. સર થોડી તમારી જર્નીની થોડી પાછળથી અગર વાત કરીએ તો જ્યારે તમે કોલેજમાં કે એમાં તેમાં હશો ત્યારે તમને એવું થયું હશે ને કે આ અચીવ કરવું છે પણ આ બહુ બહુ લાંબુ લાગે છે, ફિઝિબલ નથી લાગતું, એવા ડાઉટ્સ મનમાં આવતા હોય. તમે આજે એક ગો ગેટર જેવા છો, લાઈક યુ મેક ઇટ અ પોઈન્ટ અને એ ઓબ્જેક્ટિવને તમે અચીવ કરો છો. નોટ એવરી ટાઈમ, બટ એટલીસ્ટ દેટ પ્રોસેસ, દેટ ફાઇટ મારવી, એ સ્પિરિટ અંદર છે, રાઈટ? હાઉ કેન સમવન હેવ દેટ સ્પિરિટ? કે આ ગો ગેટર સ્પિરિટ કેવી રીતે કલ્ટિવેટ કરી શકાય? બિકોઝ લોટ ઓફ પીપલ સ્ટ્રગલ વિથ ધેર ઓન ડાઉટ્સ. સી, ડાઉટ્સ તો એવું છે પાર્થ, હોવો જ જોઈએ. તમારી જાતને તમારે કોઈ પણ ડિસિઝન લેતા પહેલાં જેટલી વાર ક્વેશ્ચન કરવું હોય કરો, જેટલી વાર એનાલિસિસ કરવું હોય કરો, પણ એની એક લિમિટ હોય. પછી તમે જલ્દી ડિસિઝન લઈ લો કે આ કરવું છે કે નથી કરવું. ના કરવું હોય તો ના પાડી દો, કરવું હોય તો હા પાડો, અને તમારી ગટ ફિલિંગ કહેતી હોય હા પાડો. તમારા એનાલિસિસમાં આન્સર આવતા હોય કે ના કરવું જેવું છે, તમને લાગતું હોય કે ના આટલા રિટર્ન કે આ મને ફિઝિબલ લાગે છે અને મને એવું વિઝન લાગે છે કે હું આને અચીવ કરી શકીશ મારી તાકાત, મારા રિસોર્સિસ દ્વારા, તો પછી આમાં ડિલે ના કરવો જોઈએ. કોઈ બી વસ્તુમાં, એ નાનામાં નાનો ટાસ્ક હોય, કોઈ પ્રોફેશનલને આપેલો, કોઈ ઓન્ટરપ્રેન્યોર માટે એક નવો પ્રોજેક્ટ આપેલો હોય. આપણે શું કરીએ છીએ કે વધારે ડ્વેલ્વ કરીએ છીએ, એનાલિસિસ વધારે કરીએ છીએ દરેક વસ્તુનું, એમાં એટલો બધો સમય બગાડી દઈએ છીએ ને દિવસ દરમિયાન કે દેટ એકચ્યુઅલી સ્ટોપ્સ યોર ગ્રોથ પ્રોસેસ. એટલે પછી જે ગો ગેટર કરવાની કે જે એન્થુઝિયાઝમ, જે ક્રિએટિવિટીની મજા છે ને એ મરી જાય છે. કોઈ બી વખત તમે જોજો, યુ ટ્રાય એન્ડ sit over a project for more than required amount of time, then you really, lose out on the essence and the fun of it. Yes. અચ્છા, તમે એવું કહો કે whatever you do for the fun of it? No, would you advise that? ફન તો હોવું જ જોઈએ, ગમવું તો જોઈએ જ. તમને મજા ના આવે, સી, કોઈ પણ કાર્ય કરીએ ને તો એમાં મજા તો તમને આવી જ જોઈએ. કોઈ પણ કામ લઈએ, કોઈ બી પ્રોજેક્ટ લઈએ, કે ઇવન નોર્મલ કોઈક વસ્તુ કરતા હોઈએ, તો એમાં તમને ગમતું ન હોય એ કામ તો જિંદગીમાં કરવું જ ના જોઈએ. અને તમારી એટલું સાચું બોલવાની તાકાત હોવી જોઈએ તમારી જાતને અને જેની સાથે કામ કરતા હોય ને, કે બોસ આમાં મજા નથી આવી રહી. કારણ કે એ કરશો તો એનું રિઝલ્ટ કોઈ દિવસ જે જોઈતું હશે ને એ નહીં આવે, અને આવશે તો બી તમને એનો આનંદ નહીં મળે, તો એ કરવાનો તો કોઈ મતલબ જ નથી થતો વર્લ્ડમાં એ વસ્તુને. સો વોટ એવર યુ ડુ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ યુ શુડ બી પેશનેટ અબાઉટ ડુઈંગ ઇટ. નાઉ ધીઝ આર વેરી બેઝિક થિંગ્સ. હું એકલો નથી કહેતો, આ તો 100 વર્ષો પહેલાં કીધેલી વસ્તુ જ મને ખબર પડે છે આજે. હું એને પોતે એક્સપિરિયન્સ કરી રહ્યો છું, પોતે મારી જિંદગીમાં વસ્તુઓ શીખીને આવ્યો છું કે મેં બી લાઈફમાં એટલી ઘણી વસ્તુઓ કરી છે જે મને કહેવામાં આવી હતી કે મારે કરવી પડશે, કે સમય સંજોગના અનુસાર મારે કરવી પડી, પણ એમાં મને મજા ના આવી ને સરવાળે મારે એને છોડવી જ પડી કે યાર આમાં મજા નથી આવતી કરવામાં. કે અત્યારે બી કદાચ કોઈક વસ્તુ એવી કરી શકતો હોય છે, એવું નથી કે આ સ્ટેજે આ એટલે એવી વસ્તુ નથી કરતા કે જેમાં મજા નથી આવી રહી. એ તો કરવી તો પડે, કરવી પડે. પણ એ આપણે પરિસ્થિતિને અનુસાર આવીને કે એને એઝ પર ધ સિચ્યુએશન યુ માઇટ બી ડુઈંગ ઇટ, બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ you will have to come out of it as soon as possible once you are at a comfortable situation and start doing things which give you fun, because the entire human cycle depends on how much you are enjoying what you do, and that ultimately relates to the success that is going to come to you in that cycle. હવે સક્સેસની મજા ત્યારે જ આવે ને સક્સેસ ત્યારે જ કહેવાય જ્યારે તમે કંઈ પણ અચીવ કર્યું. તમે 1 રૂપિયો અચીવ કર્યો કે મેં 2 રૂપિયા અચીવ કર્યા, એ રિલેટિવ ટર્મ છે, પણ તમને તમારા 1 રૂપિયામાં જે મજા આવશે ને એ 2 કમાઈને મને નહીં આવવા. સંતોષ, એક્ઝેક્ટલી, એ સક્સેસ. યસ, એમ પગલું ભર્યા પછી તમને એ પગલું ભરવાનો આનંદ આવે તો તમે સક્સેસફુલી પગલું ભર્યું, અને 10 પગલા ભર્યા પછી બી તમને એ 10 સ્ટેપ ચાલવાનો આનંદ ના આવે તો એ સક્સેસ નથી. સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી રિલેટિવ. સક્સેસ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ અ લોટ ઓફ થિંગ્સ પુટ ટુગેધર. એટલે પ્લીઝ તમને જે ગમતું હોય એ કરવું. પ્લીઝ તમે જ્યારે બી કરી શકતા હોય અને ગમતું હોય ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ આજે જ કરજો, ક્યાં તો કાલથી જ સવારથી ચાલુ કરજો, તો તમારી સક્સેસની પરિભાષા બદલાઈ જશે. અને તમે જેટલા ખુશ એટલો તમારો પરિવાર ખુશ, તમારો પરિવાર અને તમે ખુશ, તો તમારી સાથે બીજા બધા જોડાયેલા તમારી ઇકોસિસ્ટમમાં લોકો ખુશ. પણ આ સર બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત તમે કીધી કે ડે ટુ ડેમાં તો એવા ટાસ્ક આવશે જ કે જે તમારે નહીં કરવા હોય, કે તમને નહીં ગમતા હોય, એમાં ફન નહીં હોય, પણ એક લાર્જર પિક્ચર તમારું એવું હોવું જોઈએ વિચ ઇઝ
which gets you going, which drives you. જિંદગીનું કડવું સત્ય છે. આપણી હ્યુમન લાઈફનું કડવું સત્ય છે કે ઘણી વાર તમારે એવા કાર્ય કરવા પડે છે જે તમને ગમતા હોય કે ના ગમતા હોય. અને ગીતાના ટાઈમથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું છે કે કર્મ પર ધ્યાન રાખો, ફળ પછી અમે નક્કી કરીશું. એટલે એમાં એવું બી હોઈ શકે કે ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય, પણ કર્મ તમારે એવું ઘણીવાર કરવું પડે કે જે સત્ય એવું છે કે જે એટલું કડવું બી હોઈ શકે કે જે કદાચ તમારે સહન કરીને એને પી જવું પડે, સત્યને ગળી જવું પડે, પણ તમારે એને કરવું પડે. એવું કામમાં બી હોય, ઘણીવાર ગમતું હોય કે ના ગમતું હોય એ તમારે કરવું પડે. સક્સેસ મળે એટલે ધીરે રહીને સ્માર્ટલી તમારે એવા કાર્યમાં એને ડાયવર્ટ કરવી જોઈએ એ વસ્તુને કે અલ્ટિમેટલી તમે તમારી ગમતી વસ્તુઓ કરો. હા, પણ સ્ટ્રગલ જ્યારે પીરિયડ ચાલતો હોય, જ્યારે તમે એસ્ટાબ્લિશ ના થયા હો, ત્યારે એવી કેટલીય વસ્તુ કરવી જોઈએ અને કરવી પડે છે કે કદાચ જેનાથી તમને નહીં ગમતી હોય, તમને મજા નહીં આવતી હોય. તો that is a but don't look at it as a struggle, look at it as a process. So આમે બી સક્સેસ ઇઝ અ જર્ની. હવે જર્ની ગણો, પ્રોસેસ ગણો, whatever you call કેટલા it, હર્ડલ આવે, કેટલી વસ્તુ આવે, કેટલા ચેલેન્જીસ આવે, કેટલી અનએક્સપેક્ટેડ સિચ્યુએશન્સ આવે તમારી લાઈફમાં, એ જ્યારે ક્રોસ કરો, એ પ્રોસેસને જ્યારે પાર કરો, એ વસ્તુને જ્યારે સિસ્ટમેટિકલી તમે સાચી રીતે, સાચી ભાવનાથી, સિન્સિયરલી, વિથ ડિસિપ્લિન તમે એને જ્યારે એક્ઝિક્યુટ કરો છો ત્યારે જ સક્સેસ અચીવ થાય. આ જ એસેન્સ છે. હા, તો સમુદ્ર મંથન તો કરવું જ પડે, પીવું જ પડે, એના વગર ઓપ્શન ત્યારે જ તમને અમૃતની પ્રાપ્તિ થાય. સુપર. અચ્છા સર, એવી કોઈ બિલીફ ખરી કે જે તમે હમણાં બદલી હોય, કે જે પહેલા તમે રાખતા હતા સ્ટ્રોંગ બિલીફ, બટ નાઉ યુ હેવ ચેન્જ્ડ ઇટ? એવું નથી. દેર આર લર્નિંગ લેસન્સ વિચ હેપન એવરી ડે. હું રોજ નવું શીખું જ છું પાર્થ, રોજ નવા એક્સપિરિયન્સીસ થાય છે. એમાં બિલીફ ના બદલાઈ જાય. બિલીફ અને વેલ્યુઝ તો લાઈફ ટાઈમ સાચું એ સાચું, ખોટું એ ખોટું હોય જ. એટલે બિલીફ અને વેલ્યુ સિસ્ટમ તો મારી બદલાતી નથી. પણ હા, હું મારી જાતને કદાચ થોડા વર્ષો પહેલા જે સમજતો હતો કે ના હું આટલું જ કરી શકીશ, આ નહીં કરી શકું, એ મને રિયલાઇઝ થાય છે કે ના હું આ કરી શકતો હતો ને મેં આ ના કર્યું. હું આ મારા ગટ ફિલિંગ પ્રમાણે, મારા એનાલિસિસ પ્રમાણે જે મારે રિસ્ક લઈને જે તે વસ્તુ એ વર્ષોમાં કરવાની હતી કે જે કદાચ આઈ હોલ્ડ માય સેલ્ફ બેક કે ના આ રિસ્ક નથી લેવું, કે આ હું કદાચ નહીં કરી શકું, કે આ મારી વસ્તુ નથી. હા, મને એવું થાય કે મેં એ ઘણું મોડું ચાલુ કર્યું. એ બિઝનેસમાં હોય, ઘણીવાર મારા પર્સનલ લાઈફમાં હોય, મારી મનગમતી વસ્તુઓમાં હોય, એ થોડા થોટ પ્રોસેસીસ ચેન્જ થયા છે. એમ ઘણીવાર એવી બી બિલીફ હતી કે કામ એ જ સક્સેસનો રૂટ છે, બીજું કંઈ જ નહીં, અને બીજું કશું જ નથી, બિઝી રહેવા. પણ હવે એવું બી રિયલાઇઝ થાય છે, એ બી ચેન્જ થયું. એ બિલીફ સિસ્ટમ ચેન્જ નથી થઈ, પણ હા, ખ્યાલ આવ્યો લર્નિંગ્સ દ્વારા કે એકલું કામથી સક્સેસ નથી મળતી, બીજી બધી ઘણી વસ્તુઓથી સક્સેસ મળે છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ સક્સેસ રિલેટિવ છે. પૈસાથી મળેલી સક્સેસ એકલી જ સક્સેસ નથી. તમારા પરિવારને બી જો તમે બાંધીને એક સાથે રાખી શકો તો એ બી એક સક્સેસફુલ માણસની પરિભાષા છે. તમે સમાજમાં બી એક કોન્ટ્રીબ્યુશન એક લિમિટની બહારનું કરો, સમાજને સાથે રાખવા માટે નાનો બી પ્રયાસ કરતા હો, તો બી તમે સક્સેસફુલ એક હ્યુમન છો, કે એક ઓન્ટરપ્રેન્યોર છો, કે એક બિઝનેસ પર્સન છો. એવું નથી જરૂર કે ખાલી પૈસા કમાયા કે અબજો કરોડો રૂપિયાની કંપની બનાવી એટલે જ તમે સક્સેસફુલ છો. ના, એવું નથી. પીપલ હેવ સ્ટાર્ટેડ રિસ્પેક્ટિંગ people who are also contributing towards making the world a better place, towards making the world even sustainable. Very true. So talking about beliefs and values, can you name your 7 values? 7 because we are driving a 7 series. Of course, being true to yourself. સાચું બોલવું, ના બોલવું, ઘણીવાર તમે મેનિપ્યુલેટ કરતા હો, બટ બિંગ ટ્રુ ટુ યોર સેલ્ફ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. તમારી જાત સાથ તો સાચું જ બોલો. બી ઇન્ટિગ્રિટી એન્ડ ઓનેસ્ટી, ઓકે, વિથ યોર સેલ્ફ એન્ડ એઝ મચ એઝ પોસિબલ વિથ યોર ફેમિલી મેમ્બર્સ એન્ડ ધ પીપલ યુ વર્ક વિથ. Don't cut corners. Third is there is no shortcut. Your discipline is always very important. Your hard work is very important in life. એટલે શોર્ટકટ્સ નથી હોતા, એન્ડ દેટ ઇઝ માય ફર્મ બિલીફ. અને શોર્ટકટથી કરેલી કોઈ બી વસ્તુ તો હું તો ગભરાઉં જ છું, કારણ કે મને ખબર હોય છે મે બી દેન આઈ સ્ટાર્ટ અટ્રેક્ટિંગ ધોઝ થિંગ્સ. ફોર્થ ઇઝ પોઝિટિવિટી એન્ડ ઓપ્ટિમિઝમ, which I am a firm believer of. I am very optimistic, whether it is a business idea also,
whether it is doing something also, or whether it is passing through challenges also. Fifth is that be true to your friends and make sure you stand by your friends Right. for life. This is my value, and you can ask my friends that I will, and they will vouch for me. બરાબર છે. ફ્રેન્ડ્સની પરિભાષા લોકોને જુદી જુદી હોય છે, મારી અલગ છે, પણ એકવાર મારા ફ્રેન્ડ બની ગયા, મારા મિત્ર બની ગયા, પછી હું તન મન ધનથી એમની સાથે ઊભો રહું છું. સિક્સ્થ ઇઝ યોર નેટવર્ક ઇઝ યોર નેટવર્થ. અને તમારું નેટવર્ક કોઈ બી સેલ્ફિશ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે ક્રિએટ કોઈ દિવસ થતું નથી. નેટવર્થ ક્રિએટ કરવી હોય તો એના માટે તમારે સામે આપવું પડે, પહેલાં આપવું પડે, તો જ કંઈક મળશે. એટલે તપસ્યા કરવી પડે, આપવાની ભાવના રાખવાની. વેરી નાઇસ. અને લાસ્ટ ઇઝ give as much as possible back to the community which makes you. તમે જે કંઈ બી છો એ સમાજના લીધે છો, એ સમાજને જેટલું બને એટલું પાછું આપો, તો જ તમે સાચે સક્સેસફુલ માણસ છો. આ બહુ બેઝિક પ્રિન્સિપલ્સ છે કે વેલ્યુઝ છે કે બિલીફ્સ છે મારી લાઈફમાં, જેને હું જીવું છું, જે કદાચ આપને બી ખ્યાલ હશે કે જેટલા બી લોકો સાથે હું જે તે રીતે એક્વેન્ટેડ છું એ લોકો તમને કહી શકશે. આ તો સર આ લિસ્ટ મેં એટલા માટે તમને પૂછ્યું કે 7 habits of highly effective people. My habits might be slightly different than what you learn in the management school, but then my thesis also in my PhD had been on those 21 steps to successful entrepreneurship, which are not taught in management schools. Yes. સર તમે સ્કૂલની વાત કરી, મેનેજમેન્ટ સ્કૂલની વાત કરી, અને તમે કીધું કે give back to the society. So this gives me a cue કે I really wanted to talk about Saksham Kanya Yojana, and why is that initiative so close to your heart? No, we all speak, Parth, about creating a sustainable future. We all speak about empowerment. We all speak about giving equal playing and level playing field to the future generations. We all speak about giving our hand to people to create a better future. But how? જ્યારે મેં કોવિડનું કામ કર્યું, કે જ્યારે કોવિડની મહામારીમાં મેં એટલા બધા પરિવારને, એટલા બધા લોકોને સફર કરતા જોયા, એટલા બધા ફોન કોલ્સ અટેન્ડ કર્યા, જાણ્યા અજાણ્યા લોકોના, જુદા જુદા ફેમિલીઝમાંથી, જુદા જુદા પરિવારોમાંથી, કે we realize that there is so much that we need to do as humans. હવે બધા બધું તો ના કરી શકે, પણ મને એમ થયું કે મારે એક એવું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવું છે કે આપણે, હું એવો ફર્મ માનનારો છું કે યસ, વિમેન ઇન ધીસ કન્ટ્રી, આપણી છોકરીઓ જે છે એને એક લેવલ પેઇંગ ફિલ્ડ આપવું જરૂરી છે. એવા કેટલાય શહેર, કેટલાય ગામડાઓ છે જ્યાં 100% એજ્યુકેશનની જરૂર હજુ બી છે. અને એ છોકરીઓને જો આપણે સક્સેસફુલ બનાવી હશે, અને જેને ભણવું છે, અને જેને એક સમાજમાં ચેન્જ લાવવો છે, જેને સાચે ઉડવું છે, તો એના માટે એવું કંઈક કરવાની જરૂર છે, અને એમનો એક ભણવામાં એટલીસ્ટ હાથ પકડવાની જરૂર છે, આપણી તાકાત મુજબ, આપણી શક્તિ મુજબ. તો મારી જેટલી બી નાની એક શક્તિ છે એના માટે, અને એ વિચારથી મેં એક આ પ્રયાસ શરૂ કર્યો જેનું નામ છે સક્ષમ કન્યા યોજના, જેને આપણે સ્કાય કહીએ છીએ. તો એ છોકરીઓનો હાથ પકડી શકીએ, 2 છોકરી, 5 છોકરીઓ, 10 છોકરીઓ, એમ કરીને એમની સાથે ઉડી શકીએ, કે એમને ઉડાવવા માટે એક પ્લેટફોર્મ આપી શકીએ. એમાં મિત્રો જોડાયા, તમારા બધા જેવા વેલ વિશર્સ સાથે આવ્યા, એને આપણે એક સ્ટ્રક્ચર્ડ ફ્રેમવર્ક આપ્યું. અમારી આખી કર્મા ટીમે એની પાછળ કેટલાય વર્ષો આપ્યા. એમાં એક સરસ રીતે બધાને શોધ્યા, સિલેક્ટ કર્યા એની કમિટીએ, અને એના માટે બધા ફ્રેન્ડ્સ, ફેમિલી બધા સાથે આવ્યા, અને વી ક્રિએટેડ અ વન્ડરફુલ ફંડ, જેના દ્વારા આજે આપણે 500 છોકરીઓ સુધી એની ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરી શકીએ. 500 girls. મારા એકલાનું તો છે નહીં, એ બધા જ એના કો ઓનર્સ છે. જેટલી છોકરીઓ એમાં અમારી સાથે જોડાયેલી છે, જે મારી પોતાની છોકરીઓ છે, આજે એ 500 છોકરીઓ સાથે મારો પર્સનલ 1-to-1 એક રિલેશન છે, જેને દર વર્ષે એકવાર મળીએ છીએ, એમની સાથે સેલિબ્રેટ કરીએ છીએ. એમના પરિવારમાં જે કંઈ બી લોકો હશે કે નહીં હોય, પણ એ લોકો મને આજે એમનો પરિવારનો એક સદસ્ય ગણે છે. એનાથી વધારે તો શું ભગવાન આપણને આપી શકે. Give back. One of the 7 principles. Discussed in your 7 C's. Sir,
ઘણા બધા લોકો જ્યારે તમને જોવે ને તો એ સક્સેસ જોવે છે, પણ મારે એ જાણવું છે કે તમારા ફેલિયર્સથી તમને શું જાણવા મળ્યું છે? મારા મોસ્ટ ઓફ ધ ઇનિશિયેટિવ્સમાં પાર્થ આઈ હેવ સ્ટાર્ટેડ એન્ડ આઈ હેવ લર્ન્ડ બાય ઓનલી ફેલિંગ. અને પહેલાં હું ફેલિયર ટેસ્ટ કર્યું છે મેં જે તે જગ્યાએ, ક્યાં તો કોઈક કાર્ય ચાલુ કર્યું છે, કોઈ પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો છે, એ કશે ને કશે પાછો એક સ્ટોપ આવ્યો છે કે એમાં ડીપ આવ્યો છે, ફેલિયર આવ્યું છે, એમાંથી લેસન શીખ્યો છું, એમાંથી મારા એક્સપિરિયન્સીસ શીખ્યો છું, એને એનાલાઇઝ કર્યા છે, એમાં ના થાય એ ભૂલો ફરીથી એના માટેનું મેં ડિટેલ્ડ પ્લાનિંગ કર્યું છે શીખીને. અને પાછી જ્યારે શરૂઆત કરી અને જ્યારે સક્સેસ મળી ત્યારે એ એટલે જ મળી છે કે એ ફેલિયર્સ આવ્યા હતા. અને એ જે ફેલિયર્સ આવ્યા ને એમાં જે શીખવા મળ્યું ને એના લીધે જ આઈ કેન સે કે સક્સેસ સસ્ટેનેબલ મળી, લોંગ ટર્મ સક્સેસ મળી, કે એનું ફાઉન્ડેશન સ્ટ્રોંગ થાય. અને એવું નથી કે નુકસાન નથી કર્યું, બહુ જ નુકસાન કર્યું ઘણા બધા વેન્ચર્સમાં, પણ એ નુકસાન એવું હતું કે એ કોઈ પણ સ્કૂલ કે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીની ફી હતી મારા માટે. ક્યાં વાત! કદાચ ભણ્યા નહીં એટલું શીખવા માટેની ફી એનાથી બી વધારે. કોઈ બી યુનિવર્સિટીમાં પૈસા આપીને ભણો એનાથી વધારે તમને એ ફેલિયર શીખવાડીને જાય છે. ફેલિયર નાનું હોય કે મોટું, એ અગેન દરેકને અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ થાય. એમાં મને બી મારા અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ થયા જુદા જુદા પ્રોજેક્ટમાં. બટ પર્સનલ લાઈફમાં ફેલિયર મળ્યું, રિલેશનશિપ્સમાં ફેલિયર મળ્યું, બિઝનેસમાં ફેલિયર મળ્યું, ભણતરમાં ફેલિયર મળ્યું. પણ જ્યારે બી મળ્યું અને પછી જે નક્કી કર્યું જે શીખ્યા એમાં 100% ફ્લાઇંગ કલર્સ સાથે બહાર આવ્યો છું. કારણ કે મને એવરી ફેલિયર મેક્સ મી ઇન્ટુ અ સ્ટ્રોંગર હ્યુમન. એવરી ફેલિયર મેક્સ મી ઇન્ટુ અ ડિસિપ્લિન્ડ હ્યુમન. એવરી ફેલિયર મેક્સ મી ઇન્ટુ અ ટ્રુ હ્યુમન એન્ડ ઇન્ટિગ્રિટી એન્ડ ઓનેસ્ટ હ્યુમન, so that next time I start working towards the same goal, I do it with utmost honesty, discipline and integrity, so that I do not commit the same mistake. And once I have decided that I will not make the same mistake, success is bound to happen. Then all I have to do is stick to that path. પણ સર ફેલિયરમાં આ કામ કરવું બહુ જરૂરી છે કે what would you say somebody who has failed? ફેલિયરમાં તો પહેલા તમને કોઈ પણ જગ્યાએ જુદી જુદી રીતના આઘાત લાગે, જુદી જુદી રીતના શોક લાગે, કે જુદી જુદી રીતે તમે અપસેટ થઈ જાઓ. તમે તમારો ટાઈમ લેવાનો, કારણ કે કોઈ પણ મનુષ્ય રોબોટ નથી કે એને ફેલિયર આવે કે કોઈ પણ ડીપ આવે કે કોઈ બી વસ્તુ અનસક્સેસફુલ થઈ ગયો તો એને આઘાત ના લાગ્યો હોય. તો લાગે છે, તો હોવો જ જોઈએ. એ આઘાત લાગે ને જ્યારે મનોમંથન ચાલતું હોય એ જે પ્રોસેસ છે ને એ જ વખતે તમારે ડિસાઈડ કરવાનું કે પહેલા તો ફરીથી આ વસ્તુ કરવી છે તો શું ભૂલ કરી એ બીજી વાર રિપીટ નથી કરવી. હવે નવામાં કયા નવા ઇનિશિયેટિવ અને કયો નવો ક્રિએટિવ પાથ લઈ શકું તો આ ભૂલ ના થાય, આ વચ્ચે હર્ડલ્સ ના આવે, અને આને હું કઈ રીતે નવા પ્રોબ્લેમને કે નવી ચેલેન્જને અપ્રોચ કરી શકું. એમાં તમારી ક્રિએટિવિટી વધશે. અને જો એ જ વસ્તુને તમારે ફરીથી કરવી છે એક્ઝિક્યુટ, તો નવા ક્રિએટિવ આઈડિયા સાથે, નવા ઇનોવેટિવ આઈડિયા સાથે ફરીથી એ ભૂલ રિપીટ ના કરવી, એ રીતે તમારે એને એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે. અને એ જે પીરિયડ છે ને, જે આઘાતનો પીરિયડ છે જે તમે કહો છો, એને બને એટલો તમારી જાતને રિજુવિનેટ કરવામાં વાપરો. મેક યોર ઇનર સેલ્ફ સ્ટ્રોંગર. આજના જમાનામાં આપણે લોકો છે ને બહારની વસ્તુઓને, બહારના ફ્રેમવર્કને સ્ટ્રોંગ બહુ જ કરીએ છીએ અને એનાથી અંજાઈ જઈએ છીએ. પેલો કરે છે, તમે જેમ કહો છો એમ કે સક્સેસ જોઈએ, આ જોઈ તે જોઈ. ના, સક્સેસ તો બધાની, તમે ખાલી એ 1.5 મિનિટની રીલમાં જુઓ છો, પણ 150 કલાકની જે સ્ટ્રગલ છે, જે મહેનત છે ને, એ કોઈ નથી જોતું કે 1.5 મિનિટની રીલને જોવા માટે. એ આપણે શીખવાનું છે. 3 મિનિટના જે ફોટા ફ્લિપ કરવામાં આપણને વાર કરીએ છીએ ને સોશિયલ મીડિયામાં, એ સક્સેસ છે. પણ એ સક્સેસને પહોંચવા માટે 3000 કલાક માણસની શું હાલત થઈ છે, એને કઈ ચેલેન્જીસ છે, એને શું પ્લાનિંગ કર્યું, એને શું નવું કર્યું, એને કયો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કર્યો એની લાઈફનો કે દુનિયાનો, જેથી એ ત્યાં પહોંચ્યો, એ આપણે જોતા નથી. જોવાનું એ છે, શીખવાનું એ છે. આમાં છે ને પેલા મેસીનો કે એનો બહુ મસ્ત કોટ છે કે it took me 27 years to become an overnight success. એક્ઝેક્ટલી. એટલે આપણે બધા તો વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે. યસ. અને જ્યારે બી દરરોજ સવારે ઉઠીએ ત્યારે વી ઓલ હેવ ટુ બિલીવ દેટ વી આર વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ. વી આર હિયર ટુ લર્ન ન્યૂ થિંગ્સ એવરી ડે. વી આર હિયર ટુ લર્ન ફ્રોમ અવર ફેલિયર્સ.
and also make sure that we will grow in a very disciplined way, in a structured way, with all the learnings that we have got from our failures, from our experiences, and we will make sure that we do not commit the same mistake again. Why? To achieve success today as we step out in the world. આ બધું શું છે જિંદગીનું સાહેબ ફેલિયરથી મળેલો નિચોડ છે. નિચોડ છે. ઓછી સક્સેસથી મળેલો નિચોડ છે. વધારે સક્સેસ કેળવવા માટેનો પ્રયાસ છે. સર તમે પેલી વાત કરી વેલ્યુઝમાં નેટવર્થ બિંગ યોર નેટવર્ક નેટવર્ક બિંગ યોર નેટવર્થ. What are your thoughts on someone trying to improve their networking, their social life? What's the best way to go about it? પહેલાં તો કશું મેળવવા ગયા છો એ રીતે કોઈ દિવસ નેટવર્કિંગ થતું નથી. નેટવર્ક ક્રિએટ કરવા જાઓ છો એ વિચારથી તો કોઈ દિવસ નેટવર્ક ક્રિએટ થતું જ નથી. રાઈટ. નેટવર્ક અને રિલેશન્સ જ્યારે બને છે ને ત્યારે બે જ રીતે બને છે. એક તો કંઈક શીખવા જાઓ છો, મેળવવા જાઓ છો ને, શીખવા જાઓ છો. કોઈનાથી ઇન્સ્પાયર થઈને એમ કહો છો કે હું તમારાથી બહુ જ ઇન્સ્પાયર થયો છું સાહેબ, તમારી એક 5 મિનિટ આ વસ્તુ શીખવી છે. રાઈટ? એ શીખવા માટે જાઓ છો. એકદમ આમ કંઈક લેવા નથી જતા, કંઈક ગેઇન કરવા નથી જતા. તમારે મનમાં એટલું 100% એક સાચો વિચાર જોઈએ કે મારે આમાંથી કોઈ એવી મટીરિયલિસ્ટિક કોઈ મારા ગોલ્સ નથી. મારા એવા સાચા ઓનેસ્ટ ગોલ્સ છે આ નેટવર્કથી કે મારે આ નેટવર્કને પાછું બી આપવું છે. હું એકલું લેવા નથી આવ્યો, હું પાછું આપવા બી આવ્યો છું. પહેલાં તો હંમેશા મારે કંઈક આપવું છે. હું જે કંઈ બી શીખ્યો હોઈશ, હું જે કંઈ બી છું એ મારે આમાં આપવું છે, તો હું કંઈક એમાંથી ગેઇન કરી શકીશ. એટલે કોન્શિયસલી ઓર સબકોન્શિયસલી યુ વિલ નેવર બી એબલ ટુ ક્રિએટ અ નેટવર્ક with the thought of gaining something out of it. You will only be able to create networks or friendships or acquaintanceships or a circle which is a powerful circle when you try and give back and give whatever you have to that circle. Right. Then unknowingly people will start respecting you, people will start trusting you, people will create a circle of trust for you, and that circle of trust is your network, which ultimately, if sustained, if connected, if constantly been given without any kind of expectation to, will turn into your net worth. This is the paribhasha of your creating network to your net worth. And that's probably your greatest wealth. Oh, absolutely. My life and one of the biggest assets is my network. It is my friends, it is my people who are in that trusted circle. So talking about people, do you believe in second chances? Yeah. If someone is really true, if someone has genuinely realized, or if someone understands, then yes, they deserve a second chance. Has life given you second chances? Oh yes, always. Because I have not done anything knowingly. Whenever I have done things knowingly, life has never given me second chances. That's the gist of it. Because તમે જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ જ્યારે તમે knowingly કરતા હો છો ને ત્યારે તમને છે ને કુદરત તો બતાડે જ છે કે આ તમે knowingly કર્યું એટલે એનો સેકન્ડ ચાન્સ નહીં મળે. રાઈટ. પણ જ્યારે અનનોઈંગલી કરતા હો છો ને ત્યારે તમને ખ્યાલ બી નથી આવતો, સેકન્ડ ચાન્સ મળ્યા જ કરતા હોય છે. ટ્રુ. પણ તમે એ સેકન્ડ ચાન્સ બી ગયા વગર કરો છો, થર્ડ ચાન્સ બી અનનોઈંગલી જવા દો છો. ભાઈ તમે કહો છો ફેલિયર આવી ગયું, અરે તને આટલા બધા ચાન્સ આપ્યા, જ્યારે ફેલ થઈ ગયા ત્યારે ખબર પડી યાર સાચે ભગવાન તો દરવાજા ખોલતો હતો, ચાન્સ આપતો હતો, આ પગલું ઓકે લપસી ગયા, ચલો બીજું કરો, ત્રીજું કરો. પણ ભાઈ તમે કર્યા જ કરતા હતા, પછી કહો આવું થઈ ગયું. એવો વિક્ટિમ માઇન્ડસેટ તો ના ચાલે. Sir, if you had to say something to your younger self, someone who is like 22, 23-year-old Chiranjeev Patel, what would you say? Ke whatever your gut feeling is telling you is actually true. Go out and do it. Have you gone against your gut feelings? Not against. Maybe a few times, yes. I don't recollect a particular incident. But એટલું મને 100% ખબર છે કે whenever I have gone against it, I have failed. Things haven't happened maybe the way they were thought. So do you trust your instincts now? So much. Nice.
And I tell my people around me also to please trust it. And I feel it actually happens. And you sometimes unknowingly start manifesting it also. And I firmly believe that you either attract a lot of positive energy for something that you believe in, and if you don't, then suddenly you start repeating those thoughts even more in your mind than the positive ones, and then the negativity attracts. So maybe the success or a particular result is not what you desire to in that situation. That's why I always believe or talk to my instinct before taking a call. If you had to give like some business advice to these young kids who are just starting out, like 23, 24, and they are entrepreneurs, founders, what would you advise them? I think I constantly give advices યાર આખો દિવસ તો મારી બધા લર્નિંગ્સ ને મારા એક્સપિરિયન્સીસ ને Okay, let એડવાઇસ me- આપ્યા જ કરું છું જુદા રીતે. હું કંઈક અલગ રીતે પૂછું તમને. હા. તમારે કોઈક એક વસ્તુ બિલબોર્ડ ઉપર લગાવવાની હોય, ઓહો. હા. વન ફિલોસોફી, વન થિયરી ઓફ લાઈફ, વન એડવાઇસ કે જે તમને એમ કે આખા અમદાવાદમાં બિલબોર્ડ ઉપર લગાવવાની હોય, તો વોટ વુડ યુ રાઇટ? Oh, if that's the question, then આખા સિટીમાં impossible is only I am possible. Impossible means I am possible. That's a 3-word statement that I would print on એવરીવેર. everywhere. And imagine how motivating it is. You're driving your car and you pass by a billboard which says impossible actually means I am possible. તમે ગાડી બી ફાસ્ટ ચલાવવા માંડશો. કારણ કે સાચે હું સિરિયસલી એવું માનું છું કે આપણને આપણી તાકાત પ્રમાણે, આપણા વિઝન પ્રમાણે અને આપણા એનાલિસિસ પ્રમાણે જો એક આઈડિએશન અને પ્લાનિંગ આપણું કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ માટે જો આપણને લાગતું હોય ને કે આપણે અચીવ કરી શકીએ એમ છે, તો નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. અને ઘણીવાર કદાચ તમને એવો બી ડાઉટ હોય કે હું અચીવ કરી શકીશ, પણ જો પ્લાનિંગ અને આઈડિયા બરાબર હશે ને, જેના દ્વારા કોઈક સોલ્યુશન આવતું હશે, કોઈક નવું ઇનોવેશન ક્રિએટ થતું હશે, તો 110% ઇટ ઇઝ પોસિબલ. એને તમારે ખાલી ફ્રેમ કરવાનું છે. એમાં ખાલી અમુક સ્ટેપ્સ કદાચ વધારે ઉમેરવાના હશે, કે અમુક દરવાજા ખોલવાના હશે, કે અમુક દરવાજા બંધ કરવાના હશે, રાઈટ. પણ 100% તમારો એ વિઝન અને તમારો આઈડિયા સક્સેસફુલ થશે જ જો તમને લાગતું હશે, તમારી ગટ ફિલિંગને લાગતું હશે, તમે તમારી મર્યાદામાં તમારા વેજ એન્ડ મીન્સ મુજબ એને ડિઝાઇન કર્યો હશે તો. અને કદાચ મર્યાદામાં અને વેજ એન્ડ મીન્સની બહાર બી ડિઝાઇન કર્યો હશે, પણ જો તમારું પ્લાનિંગ અને તમારું સ્ટ્રક્ચર અને તમારું આઈડિએશન બરાબર હશે ને, અને એની પાછળ લાગીને રહે ને, તો 100% અચીવ થશે જ. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ. પોસિબલ. સર, રેપિડ ફાયર. વોટ ઇઝ ઓલવેઝ દેર ઇન યોર કાર? ચાર્જર, ફોન ચાર્જર? yeah, and my hand sanitizer and wet tissues. Are you like a cleanliness freak? Oh, I have severe OCD. So after every meeting, as soon as I get in my car, the first thing I'll do is sanitize my Sanitize. hands and use my wet tissues. Post-COVID changes Yeah. that has brought in our lives. Yes. Okay. Who's a better driver in your family? My dad, I think. He loves driving. We don't allow him to drive anymore, but he's a great driver. He used to be a phenomenal driver. He's driven a lot in life, right from trucks to all the cars, and that's his journey of success. Yeah. Out there on the field. Absolutely. We opened this conversation with long drives and playlists. What's your long drive playlist? One song that you love. My favorite song, and my, as soon as I sit in my car, is the Hare Krishna, Radhika Das bhajans that actually start. Really? Yeah, so they are not songs, they are bhajans and they are dhuns. I love the Hare Krishna dhuns. I love chanting them, I love beginning my day with them. And there are some very special Ganesh and Shiv dhuns also that I like, and some bhajans that I enjoy. Does So it my calm you music- down? Oh yes.
Also, it gives me a lot of positivity and energy somehow when I'm beginning my day. And then in the afternoon and evening, it turns to different playlists, different songs. Not necessary. But yes, I do not, constantly appreciate fast and loud music. My drives always compose of soothing music, good Sufi songs, Nice. good numbers. Okay, if you have a bucket list destination where you would like to take this beautiful BMW car on a long drive, where do you want to go for a long drive? Or, Actually, or a road trip? I would like to take my X7 and go to Leh. And Leh and Ladakh is one trip that I want to do with my friends. In X7? all the BMW X7s that all of us own, because I think most of us own the X7 and X5 in our friend circle. So, we would love to take them and drive through those areas and click some amazing pictures and How nice. experience some beautiful scenic beauty Yes. which is untouched, unexplored. North India is something that I always want to explore, and no matter how many times I go there, I feel, So, would you call yourself a mountain person or a beach person? no, 100% a mountain person, 100% someone who would love lakes and mountains together, those kinds. So, not beaches, obviously, because I do not like humidity, and I love good chilly weather. Chilly weather. Okay. What's your... If you were to go to eat somewhere right now, where would you go? What's your favorite street food in Ahmedabad? Oh, I would love to have pulao at night. I do that very often. That's when, I take out my cars for a drive, stop at a few places that are favorite, eat some pulao or pav bhaji, and get home. Are you a foodie? I am a foodie. Do you have any food stories from your long drives that you can share? Several food stories, because I keep doing that. I mean, it happens once a month all the time. We even stop our cars, and there are few places where we sit for South Indian food on the roads. There are some famous dosa walas who are right there, and they serve piping hot dosas on your table. Or when it's winter, just go on those small roadside joints and take a mug of hot and sour soup. Those Chinese joints that you have. Amazing. Or maybe on a very chilly night, just go out and have that hot Maggie. Nothing beats that. Absolutely. So I can explore with all foods, and I love having it. And I'm sure my size speaks about it. Chiranjeev sir, thank you so much for your time. Not at all, my pleasure. On behalf of BMW Gallops Auto Horse, Things that you do for your friends. things that you do for your friends. Like I said. No, but this was an interesting conversation. I think yes. we have had Liked so it. many conversations, but this was a very unique one. Very different, very unique, very chilled out. And I had the opportunity to drive you around. અને કદાચ એવી અલગ જ વાતો. Yes. મજા આવી. ગાડી બી મજાની, વાતો બી મજાની. Superb. Sheer driving pleasure. Absolutely.